period, we have seen information about three geometrical figures like as point, line segment and line. Now the next geometrical figure is ray. Look at the picture. What do you see? Rays starting from sun goes forward in all directions. In second figure, the light rays from the torch also start from a point and go forward continuously in one direction. A ray is a part of a line. It starts at one point and goes forward continuously in the same direction. Here, this point is the starting point, and the rays continuously go in this direction. So, this is our starting point. The starting point of the ray is called as origin. That means here this point is origin. Now let us going to see how to draw the figure of ray. At the right hand side of the book, we see that there is the one point. We call this point P, and we can draw a line in right hand side in one direction only. That means here P is a starting point. This point is called as origin. An arrow ahead is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q. The figure can be read as ray P Q. The ray is not read as ray QP. Most important, not read like as QP. Why this? Because P is our starting point. That's why the reading of ray is start from point P to in these word directions. So we cannot read the ray like as the ray QP. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी रे ही भूमितीची कन्सेप्ट शिकायची आहे. ह्या कन्सेप्ट मध्ये आपल्याला टॉर्चचं उदाहरण लागू पडेल की या बिंदू स्रोतापासून प्रकाशाचे किरण एका सरळ रेषेने गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि म्हणून आपण या बिंदूला स्टार्टिंग पॉइंट असं म्हणलेलं आहे. थोडंसं आकृतीमध्ये आपण डोकावून पाहिलं तर या ठिकाणी हा जर स्टार्टिंग पॉइंट असेल तर या दिशेने जाणारे सर्व किरण जे आहेत ते एकाच रेषेमध्ये एकाच डायरेक्शन मध्ये जाणार आहे, आणि म्हणून याची पैकी एकाच किरणाची आकृती जर काढायची म्हणलं तर या ठिकाणी ती आपल्याला पाहायला मिळेल की एक निश्चित बिंदू घ्यायचा आणि एकाच दिशेने तो लांबवर काढत जायचा आणि त्या दिशेला आपण बाण दाखवायचा. आता इथे एक शब्द वापरलेला आहे पहा, द रे इज इन्फाइट इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू. म्हणजे किरण हा पी कडनं क्यू या दिशेला आपण ज्यावेळेस काढतो तेव्हा हा बाण आपल्याला असं सांगतो की हा क्यू या दिशेला अमर्यादित आहे. म्हणजे थोडक्यात काय तर इथं त्याचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तो अमर्यादित आहे. अशा प्रकारची जी आकृती आहे त्या आकृतीला आपण रे असं म्हणणार आहोत. आता प्रॅक्टिकली रेची आकृती कशी काढायची अत्यंत सोपं आहे, ते आपण थोडक्यात या ठिकाणी पाहूया. लेट्स ड्रॉ द फिगर ऑफ रे. First of all,
you can draw the starting point. Here I draw my starting point and name this point A. So the ray is start from this direction towards this direction. So here I draw a arrow and give any one point here and give name to this point B. So my figure is completed. I say that this figure is a figure of ray. How to read this ray? Ray AB. Ray AB. In this way, we read this ray. Why we not read from ray B to A? Because B is not our starting point. In this way, we easily draw the figure of ray. विद्यार्थी मित्रांनो, रेची आकृती ओळखायची कशी? एका बाजूला बिंदू आणि दुसऱ्या बाजूला बाण अशी आकृती असेल त्या आकृतीला किरण असे म्हणतात. आणि दोन बिंदूंमध्ये पहिला जो बिंदू असतो जिथून आपण किरण काढतो त्याला आपण सुरुवातीचा बिंदू म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट म्हणणार आहे. आणि कोणत्याही एका दिशेला तो अमर्याद जातो म्हणून मी उजव्या बाजूला काढले. सपोज तुम्हाला जर असं वाटलं तर तुम्ही या डायरेक्शनला काढू शकता, वरच्या डायरेक्शनला काढू शकता किंवा इकडे डाव्या बाजूला सुद्धा तुम्ही काढू शकता. अशा प्रकारे रेची आकृती आपल्याला काढायची आहे. ऍक्टिव्हिटी: ड्रॉ अ पॉइंट ऑन अ ब्लॅकबोर्ड. एव्हरी स्टुडंट नाउ ड्रॉ अ लाईन दॅट पासेस थ्रू द पॉइंट. हाऊ मेनी सच लाईन्स कॅन यू ड्रॉ? This activity is conducted on blackboard. That's why we leave this part. This part is also given in activity number 2. So let's go toward activity number 2. Draw a point on a paper and use your ruler to draw a line that passes through it. How many such lines can be drawn? See your figure. We draw the point P. And we draw in this way first line, second line, third line, fourth line, fifth line, sixth line, 7, 8, 9, 10. That means we can draw infinite number of lines in a single point. That means an infinite number of lines can be drawn through a one point. This is the most important line in your books which can be asked for exam for fill in the blanks. Like as a infinite number of lines can be drawn through dash point. So your answer is 1 point. विद्यार्थी मित्रांनो, एका बिंदूमधनं आपल्याला किती रेषा काढता येतात? तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे एका बिंदूमधून आपल्याला अनेक रेषा काढता येतात. When two or more lines passes through the same point, they are called as concurrent. ज्यावेळेस एखाद्या बिंदूमधनं अनेक रेषा जातात तेव्हा त्या बिंदूला आपण कॉन्करंट म्हणजे संपाती रेषा असं म्हणतो. एकाच बिंदूतून जाणाऱ्या रेषांना संपाती रेषा असे म्हणतात. द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पासेस इज कॉल्ड देअर पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स. ज्या बिंदूतून ह्या रेषा जातात त्या एकमेव बिंदूला आपण एक संपात बिंदू असं म्हणतो. तर तुम्ही काय करायचंय आता? You can draw a one point and draw a line. How many lines you draw? Like as the 5, 6, 7. But we can draw the infinite number of lines for the particular single point. So you can complete this topic with figure, and this line is very important. You underline these fill in the blanks word, and also the concurrent lines and point of concurrence. These 2 points also important.
So read this carefully, draw the figure and draw the point in your notebook. The next topic, collinear point and non-collinear point. Here we see the figure on left hand side of our book. There are 9 points in this figure. Name them. If you choose any 2 points, how many lines can you passes through the pair? तुम्हाला काय सांगितलेले आहे? 9 बिंदू दिलेले आहेत आणि या 9 बिंदू मधनं कोणतेही 2 बिंदू घ्या आणि त्यातनं जास्तीत जास्त किती रेषा काढता येतील, की जी रेषा त्या 2 बिंदू मधनं जायला हवी, अशा किती रेषा काढता येतील. उदाहरणार्थ आपण हा बिंदू आणि हा बिंदू घेतला, पट्टी ठेवली, तर या ठिकाणी आपल्याला मला वाटतं फक्त एकच रेषा काढता येईल. हा बिंदू घेतला, हा बिंदू घेतला, इथं सुद्धा या 2 बिंदूतून एकच रेषा काढता येईल. किंबहुना हा इथला बिंदू घेतला, इथला बिंदू घेतला, या बिंदूतून सुद्धा आपल्याला एकच रेषा काढता येईल. म्हणजे काय? वन अँड ओनली वन लाईन कॅन ड्रॉ थ्रू द एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. म्हणजे 2 बिंदूंमधनं एक आणि एकच रेषा आपल्याला काढता येते. यू कॅन ड्रॉ ओनली वन लाईन विच आर पासेस थ्रू एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. In similar manner, with 3 or more of these 9 points lies on a straight line. तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे, 3 किंवा 3पेक्षा जास्त घ्या, अगदी 9च्या 9 बिंदू घ्या, हे सर्वच्या सर्व आता या ठिकाणी एका सरळ रेषेमध्ये आलेले आहेत का? 3 or more points which lies on a single straight line are said to be the collinear point. ज्यावेळेस असे सर्वच्या सर्व 3 किंवा 3पेक्षा जास्त बिंदू जर सरळ एका रेषेत आपल्याला काढता येत असतील, तर आपण त्या बिंदूंना एक रेषीय बिंदू असे म्हणणार आहोत. Of these 9 points, name any 3 or more points which do not lie on the same line. आता थोडस त्याच्या पुढे जाऊन विचार करू की समजा आपण एक रेषा काढली, त्यात जास्तीत जास्त 4 बिंदूतून एक रेषा आपल्याला काढता आली. मग उरलेले जे बिंदू आहेत जे त्या रेषेवर येत नाहीत, त्या बिंदूंचं काय? The point which do not lies on a same line are called non-collinear point. म्हणजे जे बिंदू एका सरळ रेषेवर येत नाही त्यांना नैकरेषीय बिंदू असे म्हणतात. म्हणजे इथं 2 अर्थ आपल्याला मिळतील. कोलिनियर म्हणजे एका सरळ रेषेत येणारे बिंदू आणि नॉन कोलिनियर म्हणजे एका सरळ रेषेवर नसणारे बिंदू. फॉर एक्झाम्पल, समजा मी या ठिकाणी हे 4 बिंदू जोडले, तर हे जे 4 बिंदू आहेत, हा पॉइंट, हा पॉइंट, हा पॉइंट आणि हा पॉइंट, आणि इथं सरळ मी रेषा काढली, तर हे 4ही बिंदू एका रेषेवर येतील, म्हणून आपण त्यांना म्हणणार आहे कोलिनियर पॉइंट. मग आता उरलेले जे बिंदू आहेत, हा बिंदू किंवा ह्या पट्टीच्या खालचा हा बिंदू, इथला बिंदू, हे काही रेषेवर येत नाही, अशा बिंदूंना आपण नॉन कोलिनियर पॉइंट असं म्हणणार आहोत. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चॅप्टर इज प्लेन. प्लेन याला मराठीमध्ये प्रतल किंवा पृष्ठभाग असे म्हणतात. लुक ॲट द फिगर. व्हॉट काइंड ऑफ द सरफेस डू यू सी? हिअर देर इज द 3 फिगर. या 3 आकृत्या आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेल्या आहेत. यामध्ये तुम्हाला कोणकोणते पृष्ठभाग, कोणत्या प्रकारचे पृष्ठभाग पाहायला मिळत आहे? द सरफेस इन द फर्स्ट 2 पिक्चर आर फ्लॅट. ह्या टेबलाचा हा पृष्ठभाग आणि फळ्याचा हा पृष्ठभाग फ्लॅट आहे. फ्लॅट म्हणजे सपाट. Each flat surface is the part of an infinite surface. असा जो सपाट पृष्ठभाग असतो
तो एका अमर्याद प्रतलाचा भाग असतो. म्हणजे एका प्रतलामध्ये हा एवढा भाग समाविष्ट झालेला आपल्याला पाहायला मिळेल किंवा हा पृष्ठभाग आपल्याला समाविष्ट झालेला पाहायला मिळेल. इन मॅथमॅटिक्स, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन? अ फ्लॅट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. सपाट पृष्ठभागाला प्रतल असे म्हणतात. कोणताही सपाट पृष्ठभाग विचारात घेतला तर तो सपाट पृष्ठभाग म्हणजे प्रतल असतं आणि हे प्रतल सर्व दिशेने अमर्याद असतं. याचं वर्णन आपल्याला या आकृतीमध्ये केलेलं पाहायला मिळेल. द नेम ऑफ द प्लेन इन द पिक्चर एच. हे प्लेन जे दाखवलेलं इथं एच नावाचं, यामध्ये आपल्याला वर्णन करलेलं पाहायला मिळेल. इवन दो वी ड्रॉ अ suitably a small figure of a plane, it actually extended infinitely in all directions. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे पहा, कितीही बारीक प्रतल आपण काढलेलं असेल आणि अशा प्रकारे जर बाण दाखवलेला असेल तर या बाणाचा अर्थ असा आहे की चारही दिशेला आपण ते प्रतल वाढवू शकतो. आणि कुठपर्यंत वाढवू शकतो तर त्याला मर्यादा नाही, म्हणून ते अमर्याद आहे. चारही दिशेला प्रतल अमर्याद आहे. Arrow are drawn to show that plane extends infinitely in all directions. आता सांगितलं मी तुम्हाला की हे एरो इंडिकेट काय करतायत, तर चारही दिशेला आपण हे प्रतल एक्सटेंड म्हणजे वाढवू शकतो. किती वाढवू शकतो तर अमर्याद, त्याला आपण इनफायनाइट हा शब्द वापरलेला आहे. However, arrow are often omitted for a sake of the convenience. आपल्याला थोडं सुटेबल व्हावं यासाठी आपण प्रतलाची आकृती चौरस या स्वरूपामध्ये दाखवत असतो. पुढच्या मुद्द्याकडे जातोय मी. या मुद्द्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग आलेला आहे पॅरलल लाईन्स. व्हॉट इज द मराठी मिनिंग ऑफ पॅरलल लाईन्स? पॅरलल लाईनला समांतर रेषा असं संबोधलं जातं. Here is the one page of the notebook. The line which are drawn here are parallel with each other. This page of the part of the plane, if we extend a line that runs sideways on a page, will they meet each other somewhere? तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहे की ह्या आपण अशा वाढवलेल्या रेषा आहेत, ह्या जर आपण पुढे वाढवत नेल्या तर ह्या रेषा एकमेकांना छेदतील का? व्हॉट इज द आन्सर? नो, they cannot intersect with each other. Why? Because the distance between two lines are constant. They do not intersect with each other. आणि यावरूनच मग पॅरलल लाईन ही आपल्याला ओळखता येते. The line which lies in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. म्हणजे अशी रेषा एकाच प्रतलात असते पण एकमेकांना छेदत नाही. छेदणे ही संकल्पना या पद्धतीने आली. म्हणजे वहीमधल्या ज्या रेषा आहेत त्या या पद्धतीने समांतर आहेत, सरळ, त्या एकमेकांना छेदत नाही, जे इथं दाखवलेले आहेत. ह्या आकृतीत जर आपण पाहिलं तर यातली ही काढलेली रेषा ह्या रेषेला म्हणजे सगळ्याच रेषा एकमेकांना पॅरलल आहेत. आणि म्हणून व्याख्येमधला हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे, डू नॉट इंटरसेक्ट. त्या एकमेकींना छेदत नाही. अशा काही आकृत्या आपल्याला जर काढायला सांगितल्या तर त्याची आकृती आपल्याला काढता येणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण एक छोटीशी आकृती या ठिकाणी काढूया. पहा या ठिकाणी, suppose I draw here with help of ruler one line, like I give the name of this line. This is one line. I give the name line P Q. In similar manner, I draw the next line at the lower side of this in this way. So I give the name of this line AB. These two lines are said to be parallel line, and we can write parallel sign in this way. Two lines. And how to write? Here, line
PQ parallel to line AB in this way. How to read this? Line PQ, this is a symbol of parallel. I write here line AB. In this way, you also draw some parallel lines, like the 3 parallel lines, for example. This is your homework. So, next topic, 3 figures. Write the proper term intersecting line or parallel line in each of the empty box. Here, the empty box is given. These 2 lines, they are intersect with each other. That's why this is the intersecting line. These 2 lines cannot intersect with each other. The distance between these 2 lines are same each and every point. That's why these are the parallel lines. In this figure, if we extend this line in this direction, then these lines intersect with this line, and that's why these 2 lines are called as intersecting lines. So the next topic of our chapter, here some students are playing the game of Kho-Kho. Observe the picture of the game being played and identify collinear player, non-collinear player, parallel lines and the planes. Let us see and focus in the picture. Here, these student, this one, and this one, they are lies in the straight line. That is why they are the collinear players. But these 2, they do not have in a same straight line. That's why these 2 students are said to be non-collinear players. Also, here there is the 2 lines marking here. These lines and these lines are parallel. Also, this is parallel. Also, this is parallel. That means here all line draws are called as parallel lines. And here the ground is completed with help of the rectangle. This is called as the plane. In this way, the next topic, in January, we can see the constellation of the Orion in the eastern key after the 7 in the evening. Then it moves up slowly in the sky. Can you see the 3 collinear stars in these constellations? Do you also see the bright star on the same line, same distance away? हे एक कॉन्स्टलेशन आहे, तारकांचं पुंज आहे. यामध्ये हे 3 बिंदू एकाच रेषेमध्ये आलेले आहेत आणि म्हणून या स्टारला आपण म्हणणार आहे कोलिनियर स्टार. पण हे मात्र एका सरळ रेषेत आलेले नाही, म्हणून या सर्व बिंदूंना आपण म्हणणार आहे नॉन कोलिनियर स्टार. In this way, we have finished our first chapter. There is a practice set number 1.